దేశంలోనే తెలంగాణ పోలీస్ ఒక ప్రత్యేకతని చాటుకుంటుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ పోలీస్ ఒక భిన్నంగా ఒక రిఫార్మేషనే తీసుకొచ్చింది అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కేవలం లా అండ్ ఆర్డర్కే పరిమితం కాకుండా ప్రజలకు అందించే సేవలో ఎలా ముందడుగేస్తుంది, ఎలాంటి పరిస్థితిలోనైనా వాళ్ళు ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు అనేది తెలుసుకోవడానికి ఎంతో ఇప్పుడు బిజీగా ఉండే మన హైదరాబాద్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ గారు మనకి సమయం ఇచ్చారు. ఆయన మాటలోనే విందాం. సార్ నమస్తే. How are you, sir? Good. Yeah, as I said, హైదరాబాద్ పోలీస్ అనేసరికి చాలా అంశాలు గుర్తొస్తాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ద లా అండ్ ఆర్డర్, వెదర్ యూ టేక్ ఇట్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని కానీ, లేకపోతే బ్లూ కోల్స్ కానీ, లేకపోతే ప్రత్యేకంగా ఈ పాండమిక్ టైంలో మీరు అందించిన సేవలు కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ దట్? అంటే ఒక్క లా అండ్ ఆర్డర్కే పరిమితం కాకుండా మీ వింగ్స్ ఇంత స్ప్రెడ్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2nd June 2014 సికంద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో న్యూలీ ఎలెక్టెడ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ద్వారా ఫస్ట్ స్పీచ్లో లా అండ్ ఆర్డర్కి ఏం ఇంపార్టెన్స్ ఉంది, లా అండ్ ఆర్డర్కి ఏం లింక్స్ ఉన్నాయి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ తోటి, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, వెల్త్ జనరేషన్ అండ్ ఆల్ లీడింగ్ టు overall happiness of citizens. First time oka democratic country lo the topmost elected leader dwara police department paina enta pedda responsibility icharu, and from then the journey started. idiki follow up action meeru chudandi. Country lo first time oka police station ki day to day functioning kosam 75,000 rupees per month. This was unheard for. A state lo kuda before 2014 annual expenditure kuda 75,000 no government was giving. But here in Hyderabad city, government started giving us 75,000 rupees per month per police station. Ante ee type of యాక్షన్స్కి అంటే ఏంటిది, ఒక మెసేజ్ పోతుంది. ఇట్ ఈస్ ద మెసేజ్ విచ్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో ఈ మెసేజ్ అంటే ఇఫ్ వీ ఇంప్రూవ్ ద పోలీస్ ఫంక్షనింగ్, ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ లైఫ్. అండ్ ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ మార్చ్ విచ్ ఈస్ ఇంప్రూవింగ్ ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ ఇయర్. ఇదిలో పోలీస్ సక్సెస్ లేకపోతే పోలీస్ ఎఫెక్టివ్నెస్లో what is most important is police community interaction etla undi. Police community interaction lo mutual respect, mutual cooperation, tarvata mutual trust etla undi. Last 5-6 years lo, touch wood, oka single communal incident jaragaledu. Sir, if you see the history earlier, it was dotted with communal incidents. But now, despite provocation from outside the state, where UP lo, lekpote other states, so I don't want to name them. Sir. But despite any provocation, Hyderabad has been absolutely peaceful. Ide vidhanga 2012, 13, 14, just before the bifurcation of the state, chala mandi legal expert, strategic expert, they were giving so much of comment, sir, that Telangana formation tarvata Naxalism vastaru, idi vastaru. But if you see the National Crime Record Bureau data, idi Government of India data undi. Sir, National Crime Record Bureau data prakaram Telangana is absolutely free from Naxalism. When we see other grave crime, particularly crime against women, yes sir, Telangana is the safest state, Hyderabad is the safest city. right. Now idilo, when we see of various parameters of crime, use of technology in bringing down the crime, ee field lo Hyderabad has been the pioneer. We brought down, oka example istunamu, passport verification. Sir,
Passport verification earlier used to take 45 days. సార్ మనకి హైదరాబాద్ సిటీలో police verification for passport verification now maximum 3 days. So from 45 days to 3 days. And then prati aspect lo public feedback. I am not saying that there are no mistakes, there are no imperfections, but effort is always to improve. So this police public partnership is the background to everything. సో హ్యాపీ సిటిజన్ పీస్ఫుల్గా సిటిజన్ ఉండడం అనేది పోలీస్ బాధ్యత అనేది మనకి ఎప్పటి నుంచో వింటూనే ఉన్నాం. బట్ యూ సెడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. యూ టచ్ దట్ ఫినాన్షియల్ అండ్ ఎకనమిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏ రకంగా పోలీస్కి అది వస్తుంది అనేది దట్స్ అ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్. బట్ హౌ గవర్నమెంట్ ఇంక్లూడెడ్ పోలీస్ ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్. From 94 onwards, every election I am seeing and I am holding post of conducting elections. But last 2 elections lo oka new items I saw. సార్ First time oka political party dwara law and order is making as an positive agenda. Advertisement used to come, she teams, Bharosa Center. Election campaign lo police vishayam becoming a positive agenda. First time it has happened. సార్ So that has touched the pulse of the people. Last 3 years lo she teams kosam, Bharosa Center kosam, Supreme Court judges have come and seen. Foreign ministers of other country, Sir. they have come and seen. Chief ministers of other states, they have come and seen. So ante the policing in this part of the country, Hyderabad and Telangana, it has become a role model for not only states of other states of India, but for neighboring countries also. ఇంతకు ముందున్న పోలీస్కి ఇప్పుడు పోలీస్కి చూస్తే వాళ్ళు వాడే వెహికల్స్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా క్రైమ్ జరిగితే తొందరగా చేరుకోవడానికి ఉన్న మెకానిజం, దీని అంతటిలో పోలీస్కి ఇస్తున్న కంఫర్ట్స్ ప్రభుత్వం, ఇస్ ఇట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ద లా అండ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ అ కంఫర్ట్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ టు ది పోలీస్? హౌ డూ యూ సే దట్? No, it is not comfort. నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. మోడర్న్ సొసైటీ అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ కాంప్లెక్స్ సొసైటీ. హైదరాబాద్ సిటీ ఆల్మోస్ట్ 1 crore పైన పాపులేషన్ ఉంది. సార్ 1 crore పైన పాపులేషన్ ఇది మన కన్వీనియన్స్ కోసం 60 పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. నౌ there are more than 14,000 kilometers of road within the city. Every house ki we have to provide security and safety. సార్ That is why the entire policing law, most important concept is availability and mobility. Prati spot lo సార్ correct time lo police availability undali. Idi etla possible undi? It is only possible if we have a good fleet of vehicle. రైట్. మన గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి in a single geo 800 brand new Innova cars were given. Right. Unprecedented. We are the first in the country to start a system in which మన petrol car officers, blue coat ante motorcycle petrol officers, they can collect petition from the residents of the citizen. ఇస్ ఇట్ ఎ న్యూ థింగ్ సార్? It is a new thing. Okay. ఇది జనవరిలో లాంచ్ అయింది. నోవేర్ ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. అండ్ ఇప్పటివరకు 4,000 పైన కేసెస్ ఇదే ప్రొసీజర్ ద్వారా రిజిస్టర్ జరిగింది. మన మీ సేవా కేంద్రం ఉంది. సార్ జనరలీ మీ సేవా కేంద్రం ఈజ్ ఫర్ economic development, municipal corporation, RNB, but we also have included police services in మీ సేవ. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాము. Sir. Suppose you have lost your document, Sir. some college certificate, share certificate, this important papers, you need not go to police station. Right. మీ సేవా కేంద్రంలో వెళ్ళి you enter everything on the record. They will ask you from certificate proof and all, and you take a receipt from there. That is as good as FIR. దట్స్ వండర్ఫుల్ సార్. And you will be happily surprised that ippadvarki more than 1 lakh people have been benefited by such Me Seva facility of police department. All these things put together has brought community and police on the same platform. That is our strength. పోలీస్ అంటే ఒక రకమైన భయం అయితే ఖచ్చితంగా ఉండేది. అంటే అది నేరం చేసిన వాళ్ళు కావచ్చు, చేయని వాళ్ళు కావచ్చు. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటున్నారు. ఎలాంటి ఫలితాలను ఇస్తుంది సార్ పోలీస్ బీయింగ్ అ ఫ్రెండ్? Yes.
న్యూ బ్యాచ్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి మైండ్లో రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఏం ఐడియాస్ పోతుంది మీరు వినండి. ది ఫస్ట్ లెసన్ వి టీచ్ ఈస్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఈజ్ ఎ పోలీస్మెన్ అండ్ ఎవ్రీ పోలీస్మెన్ ఈజ్ ఎ సిటిజన్. అంటే ఏమిటి? ప్రతి కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్ ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నారు? దే కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ సొసైటీ విచ్ దే ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్. సో పోలీస్ తరఫ్ నుంచి ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు పోలీస్ స్టేషన్లో లేకపోతే సీనియర్ ఆఫీసర్స్? ఆల్వేస్ కమ్యూనిటీ హ్యాస్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్. దేర్ మే బి సమ్ బ్యాడ్ పీపుల్. ఒక రౌడీ ఈజ్ ఆల్సో బ్యాడ్ పీపుల్, బట్ హీఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ. ఒక క్రిమినల్ ఈజ్ ఆల్సో అ బ్యాడ్ పర్సన్, బట్ హీఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ. సో ఒక డ్యూ ప్రాసెస్ ద్వారా, ఒక లీగల్ సిస్టమ్ ద్వారా వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్షన్. అండ్ ఒక డెమోక్రసీలో రూల్ ఆఫ్ లా ఈజ్ సుప్రీం. రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఈవెన్ ది హార్షెస్ట్ ఆఫ్ ద పనిష్మెంట్, ఈవెన్ డెత్ సెంటెన్స్ క్యాన్ బి గివెన్ ఓన్లీ బై ఫాలోయింగ్ ఎ డ్యూ ప్రాసెస్. ఉంది కదా సార్, why to kill a man when you can kill the idea, right? So is it something that police is adopting now? Every zone ki oka rowdy, how to bring the rowdy into mainstream. Sir, 20-30 rowdies ki identify chesin tarvata we used to give them a message that if you have a normal life, if you are away from crime, we will close your rowdy sheet. It has worked very well. నేను మీకు చెప్తున్నాము ఆల్మోస్ట్ 95 to 98% sir, they left that crime world and became normal citizen. కొంతమంది 1-2% deviation ఉన్నారు. Yes. Again they have gone back. Yes. But then it is okay. Yes. Anything which is more than 90%, it is very much satisfactory. right. మనం అంటూ ఉంటాం కదా సార్, ఒక్కళ్ళని మార్చినా అది మార్పే అని. Yes. మీరు చెప్తున్న పర్సెంటేజ్ ఇస్ లాట్. Is very lot. Almost I can remember more than 150 rowdy sheets I have closed by my own pen. వేరే డిస్ట్రిక్ట్ని చూసుకుంటే కనుక హైదరాబాద్ ఒక మోడల్గా ఈరోజు ఉంటుంది అంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీ పాత్ర వీ నీడ్ టు అప్రిషియేట్ దట్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్స్. సో హౌ డు యూ సీ దట్? ఇంకా రూమ్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దట్ యూ సీ విచ్ నీడ్ టు బి ఇంప్రూవ్? తప్పకుండా మన ఇండియా ఈజ్ ఎ డెవలపింగ్ కంట్రీ సార్, అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి చాలా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి సార్. సో మనకి వీ కెనాట్ కంపేర్ అవర్ సెల్స్ విత్ న్యూయార్క్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ economic development which is important. Oka policing is soul of policing is sensitivity. Police officers mind lo public గురించి ఏం సెన్సిటివిటీ ఉంది, we give number one priority to that. Sir, we may not have the resources of New York, but sensitivity lo we are 1,000 times better than New York and Paris. That is our strength. ఈ రోజు ఒక సీసీ కానివ్వండి, లేకపోతే సైబర్ క్రైమ్ కానివ్వండి, లేకపోతే మిగతా అన్నిట్లో కూడా టెక్నాలజీ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ టెక్నాలజీకి ఉందనేది తెలుసు. హౌ గుడ్ ఆర్ యూ పోలీస్ ఎక్విప్డ్ విత్ టెక్నాలజీ? మన ఇది బిల్డింగ్లో సిపి ఆఫీస్లో ఆడిటోరియం తర్వాత గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో 4 ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీ డే మినిమం 200 ఆఫీసర్స్ వర్ గెటింగ్ ట్రైన్డ్. ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ స్కిల్, ఫైన్ ట్యూనింగ్ ఆఫ్ స్కిల్, గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్, ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. More than 10,000 officers of Hyderabad City Police have been given average 50 hours of training in the last 3 years. Suppose Jaipur lo ka, Rajasthan lo ka remote area lo FIR register ayindi. Sitting in Chandrayan Gutta in Old City, he can access the entire FIR, the name and everything. Ee field lo kuda last 1 year lo we are number 1 city as per Ministry of Home Affairs guidelines. సార్, మిగతా విషయాలకు వస్తే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ గురించి మాట్లాడారు, ఎలాంటి ఇది, బట్ అంటుంటారు తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది సార్, సామ భేద దండన. సో కొన్నిసార్లు దండించక తప్పదు అనేది ఆ రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు కేవలం పోలీసులకి. మరి అలాంటిది దూరం అయితే కొంతమంది మొండి ఘట్టాలు ఏ విధంగా మాట వింటారు అనేది కొంతమంది విక్టిమ్స్ మాట్లాడుతున్న మాట, వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సమాధానం? క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టంలో అన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ ఉన్నాయి. సో సిమిలర్లీ సొసైటీలో అన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ క్రిమినల్స్ కూడా ఉన్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మీరు ఏం చెప్తున్నారు దండం గురించి? దట్ ఫాల్స్ ఇన్ ద టాప్ మోస్ట్ కేటగిరీ సార్. హ్యాబిచువల్ అఫెండర్ సార్, ఏ పరిస్థితిలో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు క్రైమ్.
For that only we are using preventive detention, PD Act. Sir. For organized crime, for PD Act, for habitual offender, serious rowdies, those who are conducting narcotics, Sir. drugs, Sir. extortion, crime against women, Sir. trafficking in women, e type of severe crime, we are putting them under PD Act. మీరు క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్ గురించి మాట్లాడారు. అఫ్ కోర్స్ దట్ ఎలాంటి శిక్షలు పడుతున్నాయి అలా చేసిన వాళ్ళకనేది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. బట్ డోంట్ యూ సీ రూమ్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ దేర్? Yes. అంటే మన దిశ లాంటి ఘటనలు మళ్ళీ జరగకుండా హైదరాబాద్ లాంటి సిటీలో కేవలం విమెనే కాదు, మనం చూసాం మొన్న అవంతి కానివ్వండి, అఫ్ కోర్స్ అవుట్స్కట్స్లో జరుగుతున్న విషయాలు. సో ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకుంటున్నారని మన పోలీస్ ప్రతి ఇంట్లో ఉండడం అనేది సాధ్యం కాదు. బట్ అలాంటి వాటికి మీరు తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏంటి సార్? Absolutely. ఏ పరిస్థితిలో safety and security of women, it is our responsibility. There is no doubt about it. Sir. And we will not allow anybody to rest in peace in our department unless and until we have 100% foolproof system of security. సార్. Continuous ga last 2 years lo we are doing lot of campaigning, సార్. creating awareness among schools, colleges, cyber platform lo, creating small groups, so that if you see anything, if you hear anything about illegal happening, వెంటనే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. Sir. నేను మీకు చెప్తున్నాము, ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. Sir. ఆన్ అన్ యావరేజ్ we receive almost 30 to 40 complaints on social media రైట్. by public, by women, by girls. And that is why instance of reporting is much higher in Telangana than any other place. So that shows the faith on police. Yes, yes. We get to see in the US like countries where కార్ రోడ్డు మీద వెళ్తున్న కార్ ఎక్కడైనా ఫ్లాట్ అయిపోతే దే కాల్ 911. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లోకి ఒక సేవా దృక్పథంలోకి పోలీస్ వెళ్తుంది, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ పోలీస్ అంటే కనుక ఏమంటారు? ఈ 3-4 మంత్స్ బ్యాక్ బీపీఆర్ఎండి డీజీ గారు ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేశారు. బీపీఆర్ఎండి అంటే బ్యూరో ఆఫ్ పోలీస్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్. ఢిల్లీలో ఒక పెద్ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. దేర్ ఓన్లీ వర్క్ ఇస్ టు డూ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ అబౌట్ పోలీస్. సార్. సో హీ వాజ్ సేయింగ్ దట్ అంజనీ లాస్ట్ 20 yearsలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి స్టేట్లో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ జరిగింది, చాలా ఎక్సర్సైజ్ జరిగింది, హౌ టు ఇంప్రూవ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద పోలీస్. సార్. హీ సెడ్ దట్ ఆల్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ వన్ సైడ్, బట్ కరోనా టైంలో పోలీసింగ్ మీ అందరూ ఎట్లా చేశారు, దట్ హ్యాస్ రియలీ హెల్ప్ ద ఇమేజ్. Yes. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్. రైట్. నన్ ఆఫ్ అస్ వర్ ట్రైన్డ్ ఫర్ కరోనా. Sir. ఏ పోలీస్ అకాడమీలో, పోలీస్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్లో, సిటీ ట్రైనింగ్ కాలేజ్లో కరోనా ఎట్లా ఫైట్ చేయాలి, నో పోలీస్ ఆఫీసర్స్ వర్ ట్రైన్డ్, Sir. బట్ దే ఆల్ ఫాట్. సార్. గాంధీ హాస్పిటల్లో we were the first to go and provide security to the doctors in each and every floor. ఏ కంట్రీలో ఇది జరగలేదు. wearing the, we were not even knowing how to wear the jacket because మనకి ట్రైనింగ్ లేవు. యా. In a short span of 2 hours, 3 hours, I was personally present there. నేను సూపరింటెండెంట్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేశాము, కొంతమంది జూనియర్ డాక్టర్స్, టెక్నికల్ స్టాఫ్కి పంపండి, దే విల్ ట్రైన్ అవర్ పీపుల్ హౌ టు వేర్ దట్ జాకెట్. అండ్ immediately within 1 hour 200 officers were ready to go inside the corona affected wards. మీరు చెప్తున్న ఈ సేవా కార్యక్రమాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, వీ రెడ్ ఇన్ న్యూస్ టు దట్ పోలీస్ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ చిన్నపిల్లల బర్త్డేస్ కూడా జరిపించారు అనేది మేము పేపర్లో చూసాం. Yes, Is it something? లాక్డౌన్ టైంలో ఇది జరిగింది. సార్, ఇస్ ఇట్ సంథింగ్ పోలీస్ థింగ్ ఆర్ పర్సనల్గా అంజనీ కుమార్ గారి No, నేను చెప్తున్నాము, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ యాజ్ అంజనీ కుమార్, ఐఎమ్ డూయింగ్ యాజ్ police officer, and I also see that if I am a citizen, సార్, if I am a citizen Anjani Kumar, what will I expect from police? Sir. I do that. నేను మీకు ఈ స్టోరీ డీటెయిల్లో చెప్తున్నాము. సార్. ఆల్మోస్ట్ 4 o'clock, 5 o'clock I was sitting here coordinating supply items to various wards. ఇదే టైంలో నాకు వాట్సాప్లో ఒక కాల్ వచ్చింది అన్నోన్ నంబర్ ద్వారా. సార్. సో I took the call. The person was calling from I think Boston, USA. And the lady was very upset, Sir. very upset that నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ హెల్డ్ అప్ హియర్ ఇన్ బాస్టన్, నా చిన్న 1-year-old చైల్డ్ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్, అండ్ వాట్ టు డూ, ఎట్లా ఉంది సిచ్యువేషన్, సిటీలో ఎంతమందికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, ఎంతమందికి సీరియస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, వీఆర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ఇట్. ఐ కేమ్ టు నో త్రూ దెమ్ దట్
Today evening was the birthday of the child. సార్ So without telling them, సార్ I thought that I will give a surprise. సార్ Just to bring smile. Because ఒక crisis టైంలో if you see the smile on a person's face, that is more than any detection of any grave crime. పోలీస్ అనగానే బయట కనబడే కటువుగా కనబడే కాకి డ్రెస్ వెనకాల ఇంత సున్నితమైన మనసు కూడా ఉంటుందా అని డౌట్ పడే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? No doubt. Khaki represents India. సార్ ఇండియాకి అంటే ఇండియన్ కల్చర్కి ఏం వాల్యూ ఉంది, ఇండియన్ హ్యుమానిటీలో ఏం వాల్యూ ఉంది. ఖాకీ రిప్రజెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఖాకీ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ లా అండ్ ఆర్డర్. సార్ ఖాకీ ఈజ్ హ్యుమానిటీ. ఖాకీ ఈజ్ కంపాషన్. ఖాకీ ఈజ్ కైండ్నెస్. ఖాకీ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఎనీబడి హూ ఈజ్ ఇన్ డిస్ట్రెస్. దట్ ఈస్ ఖాకీ. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ సెట్ ఫర్ ద కమింగ్ పోలీస్లోకి జాయిన్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే మిగతా మీ కంటెంపరీస్ కానీ? ఐ విల్ నాట్ సే దట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ జాయిన్ పోలీస్. ఇది మంచిది కాదు. సార్ ఐ వుడ్ సే ద న్యూ జనరేషన్, మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎకనామిక్ ఫీల్డ్లో, మార్కెట్లో, సో మెనీ థింగ్స్లో. మోర్ దెన్ వాట్ జాబ్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్, దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ యువర్ సిన్సియారిటీ అండ్ హార్డ్ వర్క్. మీరు ఏ ప్లేస్లో ఉన్నారు, ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు, రిమెంబర్ దెర్ ఈస్ నో షార్ట్ కట్ టు హార్డ్ వర్క్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఫుల్లీ డెడికేటెడ్ టు యువర్ వర్క్ విత్ ఎ ప్యాషన్. వండర్ఫుల్ సార్. సో చూశారు కదా, సో హైదరాబాద్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ గారు ఆయన ఏ విధంగా సిటీ రూపురేఖల్ని మారుస్తున్నారు, ఓ సేవా దృక్పథాన్ని ఏ విధంగా తీసుకెళ్లాలని చూస్తున్నారు, అలాగే కటువుగా ఎప్పుడు ఉండాలి అనేది ఆయన మాటలోనే విన్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ us.